бояд ёдовар шуд ки аввалин рӯзномаи давлатии ҷумҳурии мухтори Тоҷикистон соли 1925 бо номи Иди Тоҷик таъсис ёфта буд ки имрӯз бо номи ҷумҳурият нашр мешавад. мо ифтихор дорем ки устод Абулқосим Лоҳутӣ аз аввалин муҳаррирони рӯзномаи Иди Тоҷик буд ва дар баробари эҷодиёти ниҳоят ғановатмандаш дар рушди матбуоти тоҷик низ хизматҳои шоёнро анҷом дод. дар давраҳои минбаъда низ аксари адибони маъруфи мо ва умуман аҳли қалам фаъолияти худро аз воситаҳои ахбори омма оғоз карданд ё ба онҳо ҳамкории доимӣ дошта бо ҳамин роҳ дар рушди матбуоти миллӣ саҳми намоён гузоштаанд. бинобар ин мехоҳам таъкид намоям ки матбуоти имрӯзаи мо бояд ин мактаби арзандаву омӯзандаро ҳаргиз фаромӯш насозад ва анъанаҳои неки онро идома бахшад. ҷумҳурият воқеан ҳам ид дорад. иди 100-думин солгарди нашр, иди мо, иди таърихии миллат, иди модари матбуоти Тоҷикистон аст. маҳз дар фасли баҳор аз худ дарак додани рӯзнома ҳам рамзӣ буд. яъне баҳори маърифат, наврӯзи маърифат низ бо иди Тоҷик фаро расид. иди офарида шудани нахустин рӯзномаи тоҷикии қаламрави Тоҷикистон бо номи ифтихорангези Иди Тоҷик. оре бо вуҷуди он ки он истиқлол аз истиқлол озодӣ имрӯз ба куллӣ фарқ дошт, аҳли зиё, саромадони матбуоти тоҷик ва майдономадани рӯзномаи миллиро баробар ба як ҷашни таърихии миллӣ унвону истиқбол карданд. устод Мирзо Турсунзода Иди Тоҷикро аввалин газета, аввалин мӯъҷиза гуфтааст. соли 1925 муборизаҳои шадид барои эътироф нашудани миллату давлати тоҷикон ҳанӯз авҷ мегирифт. ин марҳилаи тақдирсоз даврони имтиҳони ҷасорату мардонагии абармардони миллат ба шумор мерафт. хушбахтона онҳо аз ин имтиҳони сангин ҷое бо сарсупурдагӣ ва ҷое бо ранҷу таъқибҳои бемисл вале сарбаландона гузаштанд. агар унвони қаҳрамона масалан ба муассиса, ба ҷарида, ба рӯзнома, ба ягон нашрия агар додан дар кор бошад, имкон бошад, агар ман гумон мекунам ки ҷумҳурият ана ҳамун ҷаридае ҳаст ки аз оғоз то имрӯз онқадар заҳмату онқадар коре кардааст ки аз байни рӯзномаҳои мо, нашрияҳои мо, рӯзнома ва нашрияи воқеан қаҳрамон аст. вақте ки мо мегӯем ки ба рӯзномаи ҷумҳурият унвони қаҳрамонӣ дода мумкин, ман дар назар дорам ки ин унвон тааллуқ дорад ба тамоми онҳое ки дар он рӯзгори вазнин ҳатто ҷонашон дар хатар монда ва ҳатто баъзеҳошон барои ин равшанфикриҳо ҷонашонро дода ин рӯзнома таъсис карданд. ин қаҳрамонӣ нест, анами қаҳрамон. агар рӯзномаи қаҳрамон бошад дар Тоҷикистони мо анами рӯзномаи ҷумҳурият аст. оғози марҳилаи бедории тоҷик бо оғози давлатсозии соҳибистиқлол тавъам буд. барои фидоёни миллат минбаре ногузир буд ки андешаҳои ояндабинонаи худро ба гӯши ҳаммиллатон расонда битавонанд. маҳз ба ҳамин хотир рӯзнома номи бедории тоҷикро гирифт. баъдан Тоҷикистони сурх, Тоҷикистони советӣ, муддати кӯтоҳи Тоҷикистони шӯравӣ ва аз 19 сентябри соли 1991 номи ҷумҳуриятро гирифта бошад ҳам
اما رسالت، درنما و هدف جریده ذره دیگر نشد. طول 100 سال آخر جمهوریت امروز هم سرنوشت تاجیکستان عزیز بود و تمام شیب و فراز تاریخ را با هم تحمل کرده و پشت سر کرد. تبدلات بزرگ و وضع ناهموار و گاه نهایت حساس و خطرزا نتوانستند این روزنامه را از بین ببرند. همان طوری که تاجیکستان را همچون کشوری آزاد و حقوق بنیاد و تاجیک و تاجیکستانی را همچون ملت تمدن آفرین آریایی تبار. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای انتشار سریوقتی قانونهای جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین انتشار سریوقتی قانونهای جمهوری تاجیکستان موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب انتشار قانونهای جمهوری تاجیکستان و مطابق ماده های 62 و 70 کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم: یکم، روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان حسابیده شود. دوم، آیین‌نامه روزنامه جمهوریت تصدیق کرده شود. سوم، حکومت جمهوری تاجیکستان در مهلت 1 ماه مسئله های مبلغ گذاری، تأمینات مادی و تکنیکی و مسئله های تشکیل اداره روزنامه جمهوریت را حل نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 14 مارت سال 2000. خود روزنامه برای دایره فعال پژوهشگران داخلی و خارجی مملکت به سرچشمه با اعتمادی اسناد تاریخی تبدیل یافته و اعتراف گشته است. جمهوریت که در اساس خلاصه سازمان‌های مستقل پژوهشی طول 10 سال آخر سیرخواننده‌ترین روزنامه کشور بهاگذاری شده است، امروز برای نسل جوان نیز مکتبی بزرگ آموزش می باشد. برای شامل هیئت ایجادی آن شدن تنها استعداد و شناخت کسبیت کافی نیست، بلکه صداقت به دولت و ملت و مردم شریف کشور نیز حتمی است. این روزنامه نه تنها گویم که خب یک نوع گویم حجت سیاسی است، بلکه این مکتب سیاستمداران، مکتب ژورنالیستان سیاسی، مکتب دولت مردان سیاست است که از این در این روزنامه اونا آموخته می شدند، آموزش می گرفتند و بعدتر به منصب‌های بزرگ دولتی و جمعیتی می نشستند و در اداره کردن جمهوری ما با دولت یاردن می کردند. تنها یادآور شدن از شخصیت‌های برجسته ملت به مانند استاد عینی، علامه باباجان غفوروف، ابوالقاسم لاهوتی، عباس علیف، مرزا ترسونزاده، جلال اکرامی، میرسعید میرشکر، ساتم اولوغزاده، فاتح نیازی، باقی رحیمزاده، امینجان شکوهی، عبدالحمید صمد، نور تبر، مطیع الله نجمدینوف، مذهبشاه محبت شویف، سیف رحیمزاد افردی که در این روزنامه فعالیت و یا همکاری بیواسطه داشتند و دارند، کافی است تا درک شود که یک روزنامه در راه بیداری ملی و حفظ هویت دولتداری چه سهمی در یک مرحله بزرگ تاریخی گذاشته است. نامورترین شخصیت‌های امروز جامعه ما، از عالم تا شاعر، از اقتصاددان تا سیاستمدار، از روزنامه‌نگار تا هنرپیشه، از رسام تا آهنگساز، همه به جایگاه مهم روزنامه تاکید میکنند. زیرا کم یا زیاد، بر وقت یا دیرتر، درباره نمایندگان همه ساحه‌ها و هنرها در این روزنامه مقاله ها درج است. یعنی تاریخ جمهوریت، تاریخ تمام کسب و کار و سمت و ساحه‌های این کشور نیز هست.
این مکتب بزرگ که بیشبه اکادمی مطبوعات تاجیک اعتراف شده و زبانش همچون زبان مطبوعات ملت مقام دارد، مدت 100 سال پایدار بود، هست و بماند. این هم روزنامه حکومتی است، هم روزنامه ملی است. روزنامه جمهوریت دو بول دارد، با یک بول پرواز کردن نمی شود. برای یک دولت هم داشتن روزنامه که 100 سال عمر دارد باعث افتخار است. روزنامه جمهوریت طول این 100 سال تا جایی که امکان داشت برای دولت و ملت، همیشه برای دولت و ملت خدمت کرده است. همیشه در این روزنامه کارمندان متخصصان بهترین کار میکردند. بهترین عنعنه‌های کسبی و ملی را نه تنها نگه می‌دارد، بلکه با تقاضای زمان آب و رنگ تازه بخشیده جالبتر و ماندگارتر می‌گرداند. نفس تازه شوی زبان و مقام پیدا کردن آن چون زبان دولتی محض در صحیفه‌های روزنامه انعکاس یافته است. محض جمهوریت اولین بار پرچمی زبان دولتی را بلند برداشته است که تاریخ آگاه است. صحیفه‌های روزنامه به این گفته‌های ما مهری تصدیق می‌زنند. جمهوریت امروز هفته 5 مرتبه با تعداد بیش از 50,000 نسخه نشر می‌گردد، یعنی تعداد مجموعی آن در یک هفته زیاد از 250,000 و در یک ماه به 1 میلیون نسخه می‌رسد که باعث افتخار اهل ایجاد و قلم و خامکشان خود این اداره است. سبب از دست ندادن موقع روزنامه را در زمان شدید جهانی شوی و افزودن اسباب رسانیدن اطلاع، روشنفکران تاجیک در مدیریت درست و کار منتظم روزنامه با جامعه امروز می‌دانند. گذرانیدن 13 آزمون جمهوری بین المللی در دوام 10 سال آخر، اشتراک بهترین قلمکشان خارجی مخصوصاً فارسی زبانان دنیا از امریکا و اروپا و ایران و افغانستان. این اقدام‌ها خیلی اقدام‌های نو و تشبثکارانه بودند. این ابتکار رو مثلا دیگر روزنامه‌ها نشان ندادند، ولی جمهوریت کار خیلی نو و ثمربخش را به انجام رساند. مقاله هایی که فرض کردیم درباره اعلان های آزمون های جمهوریت چاپ شدند، اینا خودشون بعضیشون به یک کتاب تبدیل یافتند، به یک اثری مهم تبدیل یافتند. این از یک آزمون عادی فرض کردیم این فرق دارد که یک روندی مهم تاریخی گردید این آزمون ها گردند. بنابراین این نوگانی به نظر من در مطبوعات تاجیک میتوان حساب کرد. آزمون هایی که جمهوریت اعلان کرد و این به نظرم بعد از سرمحرر تعیین شدن قربان علی رحمانزاده صورت گرفت، خیلی یک نوآوری مهم بود. من یعقوب یسنا از افغانستان دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه یزد ایران دارم. در آزمون بین المللی دعای مادر تاجیکستان شرکت کرده بودم. در قدم نخست به سرور دولت جناب عالی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان، بنیادگذار صلح تاجیکستان درود میفرستم و در قدم دوم از روزنامه جمهوریت سپاسگزار هستم که این آزمون بین المللی را برگزار کرده بود. در این آزمون بین المللی از کشورهای ازبکستان، چین، افغانستان و از سایر ولایات و استانهای جمهوری تاجیکستان نویسندگان، شاعران شرکت کرده بودند که با شماری از نویسندگان و شاعرانی که در این نمایش و آزمون بین المللی غالب شده بودند و جایزه گرفتند، تقدیر شدند. خیلی افتخار دارم که من در این چهاربینی بین المللی دعای مادر اشتراک کردم و جایزه گرفتم
من خیلی خرسندم در تاجیکستان این دولتی بیش زندگی نمیکنم و من اساسی دو مادر عزیزی دارم، مادر تاجیکستان و مادر خیتوی هستم. چاپ 4 کتاب گلچین مقاله های هویتی و فرداساز، چاپ چندین کتاب هایی که برای نسل نو خیلی اهمیت دارند. همچنین در سالهای 2021-2024 کتاب سال برگزیده شدن 2 کتاب چاپ کرده خامکشان روزنامه امام علی رحمان و احیای دولتداری ملی و باباجان غفورov و تمدن شرق از نفوذ روزافزون روزنامه درک می‌دهد. برای امروزیان، کارمندان روزنامه و خوانندگان و هواداران آن افتخار بزرگ است که 100مین سال نشر جمهوریت را یک جای ما در فضای صلح و آسایشته در نوروز کشور در بهار تاجیکستان به هم می‌بینیم، استقبال می‌کنیم. البته امروز هم چون 100 سال پیش جمهوریت همچون منبر عید و بیداری تاجیک جشن دارد، جشن 100 سالگی، با آرزوهای نیک و نجیب این جشن فرخنده ملی را در ردیف کارمندان خود روزنامه و دوستداران و هواداران مطبوعات به تمام مردم تاجیک و تاجیکستانیان خجسته باد میگوییم. خجسته باد 100مین بهار روزنامه جمهوریت، 100مین نوروز اولین جریده تاجیکستان.